In the part 2 of if clause, the sixth model, we have seventh, eighth models, ninth model, 10th model. That means how many ways are there to express if clause in English? You see that one. ఇంతవరకు మనం 5 మోడల్స్ వాడాం. ఎక్కడ ఇఫ్ని మనం పాస్ట్లో వాడలా. ఇప్పుడు చెప్పబోయే మోడల్లోనే ఇఫ్ పాస్ట్లో ఉంటుంది. దట్ ఈస్ కాల్డ్ అన్ఫుల్ఫిల్డ్ past actions, unfulfilled past result. That is called hypothetical past condition, hypothetical past result. Only if you use past perfect tense in if clause, the if clause gives a past meaning. In no other tense, it gives the past meaning. What is the past perfect tense? Had gone. Had plus V3 is called past perfect. After had, you know the verb should be in the third form. After have, has, had gone, had taken, had written, had asked, had waited, had seen. This hadn't, negative, hadn't gone, hadn't seen, hadn't asked. Right? If you use had plus V3, that becomes past. Then what is the meaning of this one when you use past perfect tense in if clause? It's the past tense meaning. Hypothetical past condition, hypothetical past result. I'll tell you in Telugu to make the point clear for a few minutes. గతంలో పాస్ట్లో 2 పనులు జరగల. అంటే ఒక సిట్యుయేషను జరగల, ఒక కండిషన్ జరగల, దానికి సంబంధించిన రిజల్ట్ కూడా అవ్వలేదు. ఇప్పుడు ఏమంటున్నామంటే హైపోథెటికల్గా ఆ పని అలా జరిగి ఉన్నట్లయితే ఈ పని కూడా ఇలా జరిగి ఉండేది. ఇది 6th మోడల్. ఆ పని అలా జరిగి ఉన్నట్లయితే ఈ పని కూడా ఇలా జరిగి ఉండేది. ఇది జరగల, ఇది జరగల. అతను కష్టపడి చదివి ఉన్నట్లయితే ఎగ్జామ్ పాస్ అయి ఉండేవాడు. He didn't study hard, he didn't pass the exam. The situation has not happened, therefore the result also has not happened. Now we are hypothetically saying, hypothetical ante ఊహ. If he had studied hard, చదివి ఉన్నట్లయితే, if he had studied hard, he would have, in the main clause, result part, పర్ఫెక్ట్ కండిషనల్ టెన్స్ వాడాలి. మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు పర్ఫెక్ట్ కండిషనల్ టెన్స్ అంటే వుడ్ హ్యావ్ ప్లస్ వర్బ్ థర్డ్ ఫామ్. కంపల్సరీగా ఇదే వాడాలి. కుడ్ హ్యావ్ కూడా వాడుకోవచ్చు. వుడ్ హ్యావ్, కుడ్ హ్యావ్ ప్లస్ V3 ఏదో ఒకటి. ఇఫ్ హీ హ్యాడ్ స్టడీడ్ హార్డ్, హీ వుడ్ హ్యావ్ పాస్డ్ ద ఎగ్జామ్. హీ కుడ్ హ్యావ్ పాస్డ్ ద ఎగ్జామ్. ఎగ్జామ్ పాస్ అయ్యేవాడు, పాస్ అవ్వగలిగేవాడు. would have, could have plus verb third form. If he had studied hard, అతను కష్టపడి చదివి ఉన్నట్లయితే, the situation had not happened. Now I am saying it hypothetically. If మీరు నాకు చెప్పి ఉన్నట్లయితే నేను ఆ పని చేసి ఉండేవాడిని. It has not happened. You didn't tell me and I didn't do that. Now what I am telling hypothetically now, hypothetically అంటే ఊహాజనితమైన ఒక ఊహగా ఏం చెప్తున్నాను, మీరు నాకు చెప్పి ఉన్నట్లయితే నేను ఆ పని చేసి ఉండేవాడిని. You didn't tell me and I didn't do that. Now what I say in English, if you had told me, had told me, I would have done it. I could have done it. Right? If the teacher had helped her in the exam hall, she would have passed the exam. That means the teacher didn't help her in the exam hall and she didn't pass the exam. Both the things have not happened. Now hypothetically we are saying, if the teacher had helped her, she would have passed the exam.
టీచర్ గారు హెల్ప్ చేసి ఉన్నట్లయితే ఆమె పాస్ అయి ఉండేది. ఆయన హెల్ప్ చేయలేదు, ఈవిడ పాస్ కాలేదు. మనం త్వరగా బయలుదేరి ఉన్నట్లయితే టైంకి చేరుకుని ఉండేవాళ్ళం. త్వరగా బయలుదేరితే టైంకి చేరుకుని ఉండేవాళ్ళం. త్వరగా బయలుదేరలేదు, కండిషన్ ఈ కండిషన్ అవ్వలేదు, సమయానికి చేరుకోలేదు, రిజల్ట్ కూడా జరగలేదు. ఇఫ్ వీ హ్యాడ్ స్టార్టెడ్ ఎర్లీ we would have reached in time. That means we had not started early. We did not reach in time also. Hypothetically, if we had started early, we would have reached in time. We would have reached in time. Right? In the same way, you can use negative. For example, రెండు పనులు జరిగాయి బై సమ్ రీజన్, కానీ ఒకసారి ఊహించుకుంటున్నాం అది అలా జరగకపోతే ఇది కూడా జరగకుండా ఉండేది. అతను డ్రాప్ చేయకుండా ఉన్నట్లయితే మనం టైంకి చేరుకునే వాళ్ళం కాదు. అతను డ్రాప్ చేయకుండా ఉన్నట్లయితే మనం టైంకి చేరుకుని ఉండేవాళ్ళం కాదు. మీన్స్ వాట్? హీ డ్రాప్డ్ ఇన్ టైమ్, హీ డ్రాప్డ్ యూ అండ్ యూ రీచ్ ఇన్ టైమ్. Now what I say hypothetically, if he had not negative dropped me, I wouldn't have, or I couldn't have, we wouldn't have, couldn't have reached in time. Both are negative. The situation has not happened and the result has not happened. అతను డ్రాప్ చేయకుండా ఉన్నట్లయితే చేరుకుని ఉండేవాళ్ళం కాదు. If she had not taken special coaching, she would not have got good percentage. If she had not taken special coaching, she would not have got good percentage. Means what? She took special coaching and she got first class. She got good rank, good percentage. Both the things happened. But now I say hypothetically, if she had not taken special coaching, she would not have got good percentage. స్పెషల్ కోచింగ్ తీసుకోకుండా ఉన్నట్లయితే ఆమెకి మంచి పర్సంటేజ్ వచ్చిండేది కాదు. అంటే వచ్చింది. ఇప్పుడు ఎందుకు వచ్చింది? స్పెషల్ కోచింగ్ తీసుకుంది, మంచి పర్సంటేజ్ వచ్చింది. తీసుకోకుండా ఉన్నట్లయితే వచ్చిండేది కాదు. ద వెరీ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఐ వాంట్ టు మేక్ ఇట్, కండిషన్ పాజిటివ్గా ఉంటే రిజల్ట్ పాజిటివ్గా ఉండాలని లేదు. కండిషన్ పాజిటివ్గా ఉండి రిజల్ట్ నెగిటివ్గా ఉండొచ్చు, కండిషన్ నెగిటివ్గా ఉండి రిజల్ట్ కూడా పాజిటివ్గా ఉండొచ్చు. అది సెంటెన్స్. పాజిటివ్ నెగిటివ్ అంటే ఏంటి? నాట్ ఉంటే నెగిటివ్, నాట్ లేకపోతే పాజిటివ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి, ఇందాక రెండు పాజిటివ్ రెండు నెగిటివ్ చెప్పాం. ఇక్కడ పాజిటివ్, ఇక్కడ పాజిటివ్, ఇక్కడ నెగిటివ్, ఇక్కడ నెగిటివ్ చెప్పాం. ఇప్పుడు వాక్యం చూడండి, అతను డ్రాప్ చేయకుండా ఉన్నట్లయితే మేము ట్రైన్ మిస్ అయి ఉండేవాళ్ళం. అతను డ్రాప్ చేయకుండా ఉన్నట్లయితే నెగిటివ్ సెంటెన్స్. ఇఫ్ హీ హ్యాడ్ నాట్ డ్రాప్డ్, నాట్ ఉందిగా అక్కడ, నాట్. ఇఫ్ హీ హ్యాడ్ నాట్ డ్రాప్డ్ మీ, ఏమై ఉండేది? వీ వుడ్ హ్యావ్ మిస్డ్ ద ట్రైన్. అంటే వీ వుడ్ నాట్ హ్యావ్ గాట్ ద ట్రైన్ అనకుండా వీ వుడ్ హ్యావ్ మిస్డ్ ద ట్రైన్. అతను కనుక డ్రాప్ చేయకుండా ఉన్నట్లయితే మేము ట్రైన్ మిస్ అయి ఉండేవాళ్ళము. సో ఎలాగైనా చెప్పచ్చు, ఇక్కడ పాజిటివ్ ఉంటే ఇక్కడ పాజిటివ్ ఉండాలని, రిజల్ట్లో కూడా పాజిటివ్ ఉండాలని లేదు. కండిషన్ పాజిటివ్ ఉండొచ్చు, రిజల్ట్ నెగిటివ్ ఉండొచ్చు. కండిషన్ నెగిటివ్ ఉండొచ్చు, రిజల్ట్ పాజిటివ్ ఉండొచ్చు. ఆ టీచర్ ఎగ్జామ్ హాల్లో హెల్ప్ చేసి ఉన్నట్లయితే ఆమె ఎగ్జామ్లో ఫెయిల్ అయి ఉండేది కాదు, నెగిటివ్ రిజల్ట్. If the teacher had helped her, she would not have failed in the exam. Means what? The teacher helped her in the exam and she passed the exam. And the teacher didn't help her and she did not pass the exam. If the teacher had helped her in exam hall, she would not have failed. ఎగ్జామ్లో ఫెయిల్ అయి ఉండేది కాదు. ద వెరీ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ దట్ యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్, కండిషన్ షుడ్ బి ఇన్ ద పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్. యూ మస్ట్ నో వాట్ ఈస్ ఎ పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్.
Past perfect tense means the sentence formation had not plus V3. Had కానీ had not కానీ వాడి verb థర్డ్ ఫామ్లో పెట్టడాన్ని ఆ సెంటెన్సెస్ని పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్సెస్ అంటారు. ఇఫ్ యు హ్యాడ్ టోల్డ్ మీ, నాకు చెప్పున్నట్లయితే, యు డింట్ టెల్ మీ. ఇఫ్ యు హ్యాడెంట్ టోల్డ్ మీ, నాకు చెప్పకుండా ఉన్నట్లయితే అది నాకు చెప్పారు, యు టోల్డ్ మీ, రైట్. ఇఫ్ యు హ్యాడెంట్ టోల్డ్ మీ, నాకు చెప్పకుండా ఉన్నట్లయితే ఐ వుడెంట్ హ్యావ్ హెల్ప్డ్ యూ, ఐ కుడెంట్ హ్యావ్ హెల్ప్డ్ యూ. నాకు చెప్పకుండా ఉన్నట్లయితే నేను సహాయం చేయగలిగేవాడిని కాదు, చేసేవాడిని కాదు. నాకు చెప్పారు, నేను చేశాను. చూసారా? ఇఫ్ యూ ఏ గ్రామర్ రూల్స్ ఫాలో అవ్వాలి ఇక్కడ? ఈ కండిషన్ చెప్పేటప్పుడు హ్యాడ్ నాట్ ప్లస్ V3. రిజల్ట్ చెప్పేటప్పుడు వుడ్ నాట్ లేదా కుడ్ నాట్ హ్యావ్ ప్లస్ V3. ఇంకో 2-3 వాక్యాలు తీసుకొని నెక్స్ట్ మోడల్కి వెళ్దాం. విల్ గో ఫర్ ద నెక్స్ట్ మోడల్. బిఫోర్ దట్, ఈ మోడల్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. దిస్ ఈస్ ద ఓన్లీ మోడల్ వేర్ if becomes past. In no other model, if is not the past. If is past in no other model. Even if you use simple past tense or present perfect tense in a condition, if does not become a past, it is not giving the past meaning. It's giving the present meaning only. But only when you use past perfect tense, if he is giving the past meaning. But the condition is, if you use had plus V3 here, had plus V3 means it is a hypothetical past. And the result clause, in the result clause, you must compulsorily use would have or could have plus V3. If you want to say negatively, would not have, could not have plus V3. One more example. మీరు నాకు ఫోన్ చేసి ఉన్నట్లయితే నేను వెంటనే వచ్చి ఉండేవాడిని. మీరు నాకు ఫోన్ చేయలేదు, నేను రాలేదు. మీరు నాకు ఫోన్ చేసి ఉన్నట్లయితే నేను వెంటనే వచ్చి ఉండేవాడిని. పాస్ట్, హైపోథెటికల్, ఇమాజినేషన్. ఇఫ్ యూ హ్యాడ్ కాల్డ్ మీ, ఇఫ్ యూ హ్యాడ్ కాల్డ్ మీ, I would have come immediately. Come, came, come. Forms of verbs రావాలి. I would have come immediately. V1 come, V3 come. I would have come immediately. మీరు నాకు ఫోన్ చేయకుండా ఉన్నట్లయితే నేను ఇమ్మీడియట్గా వచ్చి ఉండేవాడిని కాదు. అంటే ఫోన్ చేశారు, నేను వచ్చాను. ఇఫ్ యూ హ్యాడ్ నాట్ కాల్డ్ మీ, ఐ వుడెంట్ హ్యావ్ కమ్ ఇమ్మీడియట్లీ. రైట్. మీరు ప్రాక్టీస్ చేసి ఉన్నట్లయితే ఈ పాటికి ఇంగ్లీష్లో మంచి స్పీకర్స్ అయి ఉండేవారు. ప్రాక్టీస్ చేయలేదు, మంచి స్పీకర్ అవ్వలేదు. ఇఫ్ యూ హ్యాడ్ ప్రాక్టైజ్డ్ ఫ్రమ్ ద బిగినింగ్, యూ వుడ్ హ్యావ్ బికమ్ ఎ గుడ్ స్పీకర్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ బై దిస్ టైమ్ ఈ పాటికల్లా. ఇఫ్ యూ హ్యాడ్ ప్రాక్టైజ్డ్ from the beginning, you would have become a good speaker by this time. That means you didn't practice from the beginning and you didn't become a good speaker. You would have become or you could have become. You can use anyone. Avagaligevaru, ayyevaru. If you had not practiced from the beginning, you wouldn't have become a good speaker by this time. This is the opposite. ఇఫ్ యూ హ్యాడ్ నాట్ ప్రాక్టీస్ ఫ్రమ్ ద బిగినింగ్, మీరు మొదటి నుండి ప్రాక్టీస్ చేయకుండా ఉన్నట్లయితే ఈ పాటికి ఇంగ్లీష్ మాట్లాడేవాళ్ళు కాదు. అంటే ప్రాక్టీస్ చేశారు, ఇప్పుడు మాట్లాడుతున్నారు. బోత్ ఆర్ హ్యాపెండ్. బట్ వాట్ ఐ సే హైపోథెటికల్లీ, ఇఫ్ యూ హ్యాడ్ నాట్ ప్రాక్టీస్డ్, ఇఫ్ యూ హ్యాడ్ నాట్ జాయిన్డ్ ఆన్లైన్ కోర్స్, ఇఫ్ యూ హ్యాడ్ నాట్ జాయిన్డ్ ఆన్లైన్ కోర్స్, యూ వుడ్ నాట్ హ్యావ్ become a good speaker. That means you joined online course and you have become good speaker in English. This is a very important model. That's why I've taken a little more time to express this. You understand me? This is a past perfect tense. This is the only past tense in if clause.
ఇఫ్ అనే మాటని మనం పాస్ట్లో వాడాలి అంటే, ఇఫ్కి పాస్ట్ అర్థాన్ని ఇవ్వాలి అంటే ఇది ఒక్క టెన్స్లోనే సాధ్యమవుతుంది. ఇంకా ఏ టెన్స్ వాడినా కూడా ఇఫ్ని మనం పాస్ట్లోకి వాడలేము. పాస్ట్ టెన్సెస్ వాడినా అవ్వట్లేదు. చూడండి, సింపుల్ పాస్ట్ వాడాం నిన్న, అవలా. ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ వాడాం, అవలా. పాస్ట్ మీనింగ్ ఇవ్వదు. విడిగా వాడితే హీ కేమ్ అంటే అతను వచ్చాడు, పాస్ట్. ఇఫ్ హీ కేమ్ అంటే పాస్ట్ కాదు. అదే చెప్పుకున్నాం మనం ఇంతకుముందు. అతను వచ్చాడంటే ఫీల్ అవుతాడు రా, రాకుండా ఉండాలని కోరుకుంటున్నాం. ఇఫ్ హీ హ్యాస్ కమ్ అంటే అతను వచ్చేస్తే ఎప్పుడెప్పుడు వస్తాడా అని చూస్తున్నాం, రివర్స్. ఫస్ట్ ఆ 2 మోడల్స్. దీనికి ముందు ఇఫ్ హీ హ్యాడ్ కమ్, అతను వచ్చి ఉన్నట్లయితే రాలా, పాస్ట్. ఇది పాస్ట్. ఐ వుడ్ హ్యావ్ ఇన్వైటెడ్ హిమ్, ఐ వుడ్ హ్యావ్ గివెన్ హిమ్ హాస్పిటాలిటీ. హాస్పిటాలిటీ అంటే హాస్పిటల్ కాదండి. హాస్పిటాలిటీ అంటే ఆతిథ్యము అర్థం. ఐ వుడ్ హ్యావ్ గివెన్ హిమ్ హాస్పిటాలిటీ. ఇఫ్ హీ హ్యాడ్ కమ్, ఐ వుడ్ హ్యావ్ గివెన్ హిమ్ హాస్పిటాలిటీ. నేను ఆతిథ్యం ఇచ్చుండేవాడిని. రాలేదు, ఇవ్వలేదు. ఓకే, ఫైన్. దిస్ ఈస్ ద 6th మోడల్ ఆఫ్ ద ఇఫ్ క్లాస్. ఎంత సింపుల్గా చూసారా? ఈ పని ఇలా జరిగి ఉన్నట్లయితే ఈ పని ఇలా జరిగి ఉండేది, ఇది జరగలా, ఇది జరగలా. ఈ పని ఇలా జరగకుండా ఉన్నట్లయితే ఈ పని కూడా ఇలా జరగకుండా ఉండేది, ఇది జరిగింది, ఇది కూడా జరిగింది. హైపోథెటికల్గా రెండింటిని, ఒక కండిషను, దానికి సంబంధించిన రిజల్ట్ని మనం చెప్తున్నాం. యు అండర్స్టాండ్ మీ? నౌ ద 7th మోడల్ ఆఫ్ ఇఫ్ క్లాస్. ఇఫ్ క్లాస్ యొక్క 7th మోడల్ ఏంటి అంటే, అంతా చాలా డిఫరెంట్గా ఉంటుందండి ఇఫ్ క్లాస్ అంతా కూడా. చాలామందికి తెలియదు. ఇంటర్నేషనల్గా ఫారెన్ స్కూల్స్లో చెప్పేవాళ్ళు కూడా అందరికీ అన్ని మోడల్స్ తెలియాలని లేదు కదా. ఇప్పుడు మీరు తెలుగులో మాట్లాడుతున్నారు, తెలుగు మీ మాతృభాష, తెలుగులో మీ గ్రామర్ అంతా వచ్చా అంటే రాదు. అలాగే ఫారెన్ టీచర్స్ లేదా ఫారెన్లో ఇంగ్లీష్ మాట్లాడే వాళ్ళందరికీ ఇంగ్లీష్ గ్రామర్ వచ్చు అనుకోవడం పొరపాటు. వాళ్ళకి గ్రామర్ అసలు రాదు, ఇంకా మనకే వచ్చు కొంత. కాబట్టి డోంట్ వరీ అబౌట్ ద గ్రామర్. నేను చెప్తున్నాను అథారిటేటివ్గా, యూ కెన్ టేక్ ఇట్ యాజ్ గ్రాంటెడ్. నా ద నెక్స్ట్ మోడల్ ఏంటంటే, యు సీ, మనం చెప్పుకున్నాం షుడ్ అనే మాట గురించి. షుడ్ అంటే ఒక పని చెయ్యాలి. యూ షుడ్ గో, నువ్వు వెళ్ళాలి. యూ షుడ్ నాట్ గో, నువ్వు వెళ్ళకూడదు అనే అర్థాలు మనం చెప్పుకున్నాం అంతకుముందు. షుడ్ అనే మాట మన బాధ్యతల్ని, కర్తవ్యాల్ని లేదా సలహాలు చెప్పడానికి, ఒక పని చెయ్యాలి, చేయకూడదు, అది తెలుగు మీనింగ్ దానికి. యూ షుడ్ గో, యూ షుడ్ నాట్ గో, యూ షుడ్ టాక్, యూ షుడ్ నాట్ టాక్, యూ షుడ్ టేక్ మెడిసిన్స్, యూ షుడ్ నాట్ స్మోక్ టూ మచ్, యూ షుడ్ నాట్ డ్రింక్ ఆల్కహాల్. ఇవన్నీ చేయాలి, చేయకూడదు, చేయాలి, చేయకూడదు అనే అర్థాలు వస్తాయి. కానీ ఇఫ్ క్లాజ్లో కనుక షుడ్ వాడితే, ఒక ఇఫ్ క్లాజ్లో ఇఫ్తో పాటుగా ఒక షుడ్ వాడితే దాని అర్థమే వేరు. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ద మ్యాజిక్ ఆఫ్ ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్. ఇది అడ్వాన్స్ ఇంగ్లీష్లో ఇవన్నీ కవర్ చేస్తున్నాను మీకు. ఏంటి సార్, ఇది ఎక్కడైనా ఉందా అసలు ఇఫ్లో షుడ్ వాడడం? ఇఫ్ యూ షుడ్ కమ్, ఇఫ్ ఇట్ షుడ్ రెయిన్, ఇఫ్ ఇట్ షుడ్. చూడండి, ఒక మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కంపెనీ, గ్లాస్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కంపెనీ ఉంది. ఈ గ్లాస్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కంపెనీలో గ్లాసెస్ తయారు చేసి, గ్లాస్వేర్, పోర్స్లైన్, పింగాణి వస్తువులు అవన్నీ తయారు చేసి వాటిని కుషన్ కంఫర్ట్ పెట్టి బాక్సులో పెట్టి వాటిని ట్రాన్స్పోర్ట్ చేస్తారు. ఆ బాక్స్ పైన రాసి ఉంటుంది, మీరు గమనిస్తే జాగ్రత్తగా, ఇఫ్ యూ షుడ్ రిసీవ్ ద గుడ్స్ ఇన్ డ్యామేజ్డ్ కండిషన్, యు ఆర్ రిక్వెస్టెడ్ టు రిటర్న్ టు ద మ్యానుఫ్యాక్చరర్స్. ఇంగ్లీష్ అండి అది, ఇట్స్ కాల్డ్ ఇంగ్లీష్. ఇంగ్లీష్ అంటే మనకు తెలిసిన ఆ తప్పు మాటలు ఇంగ్లీష్ కాదు, ఇది కరెక్ట్ ఇంగ్లీష్. ఇఫ్ యూ షుడ్ రిసీవ్ ద గుడ్స్ ఇన్ డ్యామేజ్డ్ కండిషన్, యు ఆర్ రిక్వెస్టెడ్ టు రిటర్న్ టు ద మ్యానుఫ్యాక్చరర్ అని చిన్న రెడ్ బాక్స్ గీసి దాంట్లో రాసి ఉంటుంది. దాని అర్థం ఏంటంటే, ఒకవేళ మీకు గుడ్స్ కనుక డ్యామేజ్డ్ కండిషన్స్లో వస్తే, ఒక్కవేళ, వచ్చే ఛాన్సే లేదు. ఒకవేళ అంటే అది అర్థం ఇన్ కేస్ ఆఫ్. ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఇది కూడా కండిషనే.
ఇది కూడా కండిషన్ కింద చెప్తాను, నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ముందు ఇఫ్ అనేది అయిపోవాలి. ఇన్ కేస్ ఆఫ్ అంటే ఒకవేళ అలా వస్తే, అంటే మేము అన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకున్నామండి, అన్ని ఏర్పాట్లు చేసాం అది పగిలిపోకుండా ఉండటం కోసం. ఒకవేళ అట్లా కనుక వస్తే దయచేసి మీరు వాటిని మ్యానుఫ్యాక్చర్కి పంపించవలసిందిగా అభ్యర్థిస్తున్నాము అని అర్థం. యు ఆర్ రిక్వెస్టెడ్ టు రిటర్న్ టు ద మ్యానుఫ్యాక్చరర్స్ అని రాసి ఉంటుంది. అంటే ఒక పని జరిగే అవకాశమే లేదు ఇఫ్ యూ షుడ్ అనే మాట వాడితే, ఒకవేళ అని అర్థం. రైట్? వర్షం పడే అవకాశమే లేదు. దెర్ ఈజ్ నో అనౌన్స్మెంట్ ఆన్ టీవీ, దెర్ ఈజ్ నో క్లైమాటిక్ చేంజెస్, no clouds in the sky. But what I am now telling is, if it should rain, I will not come. ముందుగా చెప్తున్నా ఎందుకైనా మంచిదని. ఒకవేళ వర్షం పడితే నేను రాను అంటే ముందుగా మనం అగ్రిమెంట్ రాసుకున్నాం ఏదో. ఇఫ్ ఇట్ షుడ్ రెయిన్, ద మ్యాచ్ స్టాండ్స్ క్యాన్సిల్. దెర్ ఇస్ నో ఛాన్స్. ఇప్పటి వరకు ఛాన్స్ లేదు. మెయిన్ క్లాస్లో ఏదైనా వాడుకోవచ్చు, పాస్ట్ టెన్స్ కాకుండా. ఇఫ్ ఇట్ షుడ్ రెయిన్, రైట్? అతను ఒకవేళ వస్తే, అతను ఒకవేళ వెళితే, మీరు ఒకవేళ ఎగ్జామ్లో ఫెయిల్ అయితే, వర్షం ఒకవేళ పడితే, మీరు హాల్ టికెట్స్ అప్లికేషన్ ఫిలప్ చేసేటప్పుడు, ఎగ్జామినేషన్ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ కానీ మీరు రోజు రాసే ఎగ్జామ్స్ కానీ కొన్ని అప్లికేషన్స్ ఫిలప్ చేసి ఎగ్జామ్ ఫీజు కట్టాలి. దాని బ్యాక్ సైడ్ రాసి ఉంటాయి, రీడ్ ద ఇన్స్ట్రక్షన్స్ కేర్ఫుల్లీ అని ఉంటుంది. ఈ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ బాగా చదవండి అని ఉంటుంది. అక్కడ ఏముంటుందంటే క్లాస్ నెంబర్ 13 or 14, ఇఫ్ యూ షుడ్ నాట్ రిసీవ్ ద హాల్ టికెట్స్ ఆన్ ఆర్ బిఫోర్ 15th of this month, you are required to report to the management of your college. If you should not receive, ఒకవేళ మీకు రాకపోతే, the candidates are required to download from the emails, from their mail ID, download from the government website. అక్కడైతే చెప్తాడు అక్కడ, ఒకవేళ మీకు హాల్ టికెట్స్ టైంకి రాకపోతే, 10 ఆన్ ఆర్ బిఫోర్ 15th, ఈ నెల 15వ తారీఖు లోపల మీకు రాకపోతే, ఒకవేళ అని అర్థం వస్తుంది. ఇఫ్ ద క్యాండిడేట్స్ షుడ్ నాట్ రిసీవ్ ద హాల్ టికెట్స్ ఆన్ ఆర్ బిఫోర్ 15th of this month, though they are required to download it from the government website. అది రిజల్ట్ పార్ట్. మెయిన్ పార్ట్లో మన కండిషనల్ పార్ట్లో ఏం చెప్తున్నాం? కండిషన్ అంటే ఇఫ్ ద క్యాండిడేట్స్ షుడ్ నాట్ రిసీవ్ ద హాల్ టికెట్స్. ఒకవేళ అలా జరిగే అవకాశమే లేదు, అది జాగ్రత్తలు తీసుకున్నాం, కొరియర్స్కి అన్నిటి పంపించేసాం, ఎవరి ఇళ్ళకి వాళ్ళకి వచ్చేస్తాయి, ఎవరి మెయిల్స్కి వాళ్ళకి వచ్చేస్తాయి. ఒకవేళ రాకపోతే అనే అర్థంలో షుడ్ నాట్ అనే మాటని ఇఫ్ క్లాస్లో వాడతాం. ఈజ్ ద మోడల్ నెంబర్ 7. ఇఫ్ యూ షుడ్ నాట్ రిసీవ్ ద హాల్ టికెట్స్ ఆన్ ఆర్ బిఫోర్ 15th of this month, if you should receive the goods in damaged condition, you are requested to return. If you should come, if it should rain. బయట మనం వాడే అర్థం వేరు, ఇఫ్తో కలిపి వాడే అర్థం వేరు. ఇఫ్తో కలిపి వాడుతున్నామంటే దాని అర్థం మారిపోతుంది. యూ షుడ్ గో అంటే నువ్వు వెళ్ళాలి. ఇఫ్ యూ షుడ్ గో అంటే ఒకవేళ నువ్వు వెళ్తే, బాబు నువ్వు వెళ్ళవు నాకు తెలుసు, ఒకవేళ నువ్వు వెళ్తే. ఇఫ్ యూ షుడ్ గో అంటే అది అర్థం. అడగండి ఎవరైనా బయటికి వెళ్ళి, ఇఫ్ యూ షుడ్ గో అంటే అర్థం ఏంట్రా అని అడగండి. ఏముంది, మా ఇఫ్ యూ షుడ్కి ఏ అర్థం వస్తుందో ఆ అర్థమే చెప్తాడు. నో, నాట్ ఎట్ ఆల్. షుడ్ డస్ నాట్ గివ్ ద సేమ్ మీనింగ్ యాజ్ వీ నార్మలీ యూజ్ if it is combined with if clause in the conditional sentences. మన డిస్కషన్, మన చాప్టర్ ఏంటి ఇప్పుడు జరుగుతుంది? కండిషనల్స్. కండిషన్స్తో కనుక మనం షుడ్ వాడితే that gives a totally different meaning. The next model, you see that one, model number 9, model number 8. Yeah. 8 sir. 8. మనం మొట్టమొదట మోడల్ చెప్పేటప్పుడు విల్ అనే మాటని కండిషన్లో చెప్పకూడదు అన్నాం. సపోజ్ నువ్వు వస్తే, ఇఫ్ యూ కమ్, నువ్వు రేపు వస్తే అక్కడ రేపు అనే టుమారో అనే మాట ఉన్నా ఇఫ్ యూ కమ్ టుమారో అనాలి, సింపుల్ ప్రెజెంట్ టెన్స్ వాడాలి అని చెప్పుకున్నాం. ఇఫ్ యూ విల్ కమ్ టుమారో అనేది ఇఫ్ క్లాస్లో వాడకూడదు.
మెయిన్ క్లాస్లో వాడచ్చు. ఇఫ్ యూ కమ్ టుమారో ఐ విల్ కమ్, యూ కెన్ సే లైక్ దట్. కానీ ఇఫ్ యూ విల్ కమ్ టుమారో అనకూడదని చెప్పాం. అంటే విల్ అనే మాటని ఇఫ్ క్లాస్లో ఆ ఇఫ్ కండిషన్ చెప్పేటప్పుడు ఆ కండిషనల్ పార్ట్లో వాడకూడదు అనేది గ్రామర్ రూల్. కానీ ఒకే ఒక్క సందర్భంలో వాడచ్చు, అదే మోడల్ నెంబర్ 8. విల్ అనే మాటని ఇఫ్ క్లాస్ కండిషన్లో వాడచ్చు ఒక్క సందర్భంలోనే, అదే మోడల్ నెంబర్ 8. ఎప్పుడు అంటే వెరీ సింపుల్, కండిషనల్ రిక్వెస్టింగ్ అంటాం. రిక్వెస్ట్ ఫార్మ్స్ మనం స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్ పార్ట్లో నేర్చుకున్నాం. స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్ అంటే మనకు పార్ట్లో స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్లో ఎలా సహాయం కోరాలి ఇతరులని ఇంగ్లీష్లో. దాంట్లో కెన్ యూ ప్లీజ్, కుడ్ యూ ప్లీజ్, విల్ యూ ప్లీజ్, వుడ్ యూ ప్లీజ్, వుడ్ యూ మైండ్ టు, ఇఫ్ యూ విల్ ప్లీజ్, ఇఫ్ యూ విల్ ప్లీజ్. కండిషనల్ రిక్వెస్టింగ్ అంటాం. సార్ ఇలాంటివి తెలుగులో ఉన్నాయా? తెలుగులో లేనిది ఏది నేను ఇంగ్లీష్లో చెప్పను, నా సిద్ధాంతం అది. మీ మాతృభాషలో లేనిది ఏది కూడా నేను ఇంగ్లీష్లో చెప్పను, నేర్పించను. అన్నీ తెలుగులో ఇంకా ఎక్కువ ఉంటాయి. గమనించండి. మీరు మీరు ఒక రైల్వే కంపార్ట్మెంట్ ఎక్కుతున్నారు లోపలికి, పూర్వకాలం, ఇప్పుడు కాదు. అంటే ఒక కరోనా రాకముందు మన ఇండియన్ రైల్వేస్, ఇండియన్ ప్రజలు, భారతీయులందరూ కూడా చాలా హడావిడి మనుషులు పాపం. ఇండియాలో కనబడిన హడావిడి కొంతమందికి, కనబడే హడావిడి కొంతమందికి. దిగేవాళ్ళు దిగుతుంటారు, ఎక్కేవాళ్ళు ఎక్కుతారు. వాళ్ళు దిగనేవారు, వీళ్ళు ఎక్కలేరు. ఇది ఒక మిడిల్ క్లాస్ కల్చర్ భారతదేశంలో. ట్రైన్ ఎక్కాడు, పిల్లవాడు ఉన్నాడు, ఎత్తిమీ పెట్టుకున్నాడు, మధ్యలో చేతులు లగేజీ, ముందు వెనక కదలట్ల లోపల కంపార్ట్మెంట్ లోపల. వీడికి విసుగొచ్చేసింది. గొడవలు పడ కేసులు చాలా చూసాం మనం కంపార్ట్మెంట్లో. అప్పుడు ఏమంటాడంటే వాడు, గమనించండి, సార్ మీరు కొంచెం దారిస్తే నేను వెళ్తానండి. దారిస్తే కొంచెం అనే మాట వాడాడు అక్కడ. మీరు కొంచెం దారిస్తే నేను వెళ్తానండి. దారేవయ్యా బాబు, ఏంటి అడ్డం అని అంటే, నువ్వెవడరా అదేదా ఇదిరా కూడా దారి ఇవ్వు అంటే బాగుంటుంది. మీరు కొంచెం దారి ఇస్తే మాస్టరు నేను వెళ్తా. మొయ్యలేకపోతున్నాడు, కుటుంబం కదా, బాధ్యత. మీరు కొంచెం దారిస్తే, మీరు దారిస్తే ఇఫ్ యూ గివ్ మీ ద వే కాదు, మీరు కొంచెం దారిస్తే ఇఫ్ యూ విల్ గివ్ మీ ద వే, ఇఫ్ యూ విల్ గివ్ మీ ద వే ప్లీజ్, ఐ విల్ గో. దిస్ ఈస్ ద ఓన్లీ అకేషన్ వేర్ వి యూస్ విల్ ఇన్ ఇఫ్ క్లాస్ పార్ట్. మీరు నా కోసం కొంచెం వెయిట్ చేస్తే, వాడు ఒకటే హడావుడి చేస్తున్నాడు. ఇఫ్ యూ విల్ వెయిట్ ఫర్ మీ ప్లీజ్, I will solve your problem. If you will wait for me please. ఆ ప్లీజ్ పెడితే బాగుంటుంది, పెట్టబోయినా పర్లేదు. సార్ ఇఫ్ యూ విల్ ప్లీజ్ సైన్ ఆన్ దిస్ పేపర్స్. పొద్దున్న ఎప్పుడో వచ్చాడు పాపం, మధ్యాహ్నం అయిపోయింది, ఇంకా ఆయన్ని పిలవాలా. సార్ మీరు కొంచెం ఈ పేపర్స్ మీద సంతకం పెట్టేస్తే నేను వెళ్ళిపోతానండి. మీరు కొంచెం వస్తే, మీరు కొంచెం వెళ్తే, మీరు కొంచెం అడిగితే, మీరు కొంచెం సంతకం పెడితే, మీరు కొంచెం దారిస్తే, మీరు కొంచెం. కండిషనల్ రిక్వెస్ట్. ఇలాంటి వాక్యాలు మన దగ్గర లేవు. తెలుగు వస్తే కనీసం ఇలాంటి వాక్యాలు లేవు అన్నారనుకోండి, తెలుగు కూడా మీకు రాదని అర్థం. స్పోకెన్ తెలుగు కూడా నేర్చుకోండి అప్పుడు. అర్థమైందా? సో తెలుగు కూడా రాకపోతే మనం ఏం చేయలేము. మీరు కొంచెం దారిస్తే నేను వెళ్తాను. మీరు కొంచెం రేపు మార్నింగ్ ఒకసారి ఫోన్ చేస్తే నేను రెడీగా ఉంటాను. ఇఫ్ యూ విల్ కాల్ మీ ఇన్ ద మార్నింగ్ టుమారో ఐ విల్ బి రెడీ. ఇఫ్ యూ విల్ కాల్ మీ, ఇఫ్ యూ కాల్ కాదు, ఇఫ్ యూ విల్ కాల్ మీ టుమారో ఐ విల్ బి రెడీ. నేను రెడీగా ఉంటాను. ఐ విల్ బి రెడీ, నేను రెడీగా ఉంటాను. సి, సో కండిషనల్ రిక్వెస్ట్ చేసేటప్పుడు మాత్రమే we use will in if clause. In the main clause, in the result clause, you can use anything you want. Whatever you want, you can use it, other than the past tense. This is model number 8. Now, model number 9. Very simple. Very often, if clause లో can, can't, have to, has to ఈ మాటలు కూడా వాడతారు. కెన్, కాంట్.
మోడల్స్ చెప్పుకున్నాం. కెన్, కెన్, మే, మైట్, షుడ్, ఆట్, డేర్, నీడ్, వుడ్. ఈ మోడల్స్ ఇవి ఎలా వాడతారు అర్థాలు ఏంటని. దాంట్లో ఎక్కువగా వాడేది కెన్, కాంట్, హ్యావ్ టు, హ్యాస్ టు. దాని అర్థం ఏంటంటే చూడండి, తెలుగులో లేనిది ఏది నేను చెప్పను, మీ మాతృభాషలో లేనిది చెప్పను నేను. దాంట్లో ఎలా ఉంటుందంటే చూడు, మీరు ఈ పని చేయగలిగితే చేయండి సార్, లేకపోతే వదిలేండి, నేను చేస్తా కదా. మీరు చేయగలిగితే, మీరు రాగలిగితే, మీరు చెప్పగలిగితే, మీరు అడగగలిగితే, మీరు నేర్చుకోగలిగితే, మీరు వెయిట్ చేయగలిగితే, ఇఫ్ యూ కెన్ వెయిట్, if you can learn, if you can spend some time, if you can ask, if you can come to class regularly, if you can follow my lessons. చాలా కామన్గా వాడతాను నేను. ఒక పని చేయగలిగితే చేయగలిగితే మీరు నన్ను డ్రాప్ చేయగలిగితే చేయండి, లేదంటే నేను వెళ్తాను, ప్రాబ్లం లేదు. ఇఫ్ యూ కెన్ డ్రాప్ మీ, ప్లీజ్ డ్రాప్, అదర్వైజ్ ఐ విల్ గో. డోంట్ గెట్ స్ట్రెయిన్, డోంట్ గెట్ ట్రబుల్. ఇఫ్ యూ కెన్ డ్రాప్ మీ, ఐ విల్ బి థ్యాంక్ఫుల్ టు యూ. డ్రాప్ చేయగలిగితే ఐ విల్ బి థ్యాంక్ఫుల్, అదర్వైజ్ నో ఇష్యూ. ఇఫ్ యూ కాంట్ అండర్స్టాండ్ మీ, ఐ కాంట్ డూ ఎనీథింగ్ ఎట్ ఆల్ అంటాం. నువ్వు నన్ను అర్థం చేసుకోలేకపోతే నేనేం చేయలేను అంటాను చూసారా. నువ్వు నన్ను అర్థం చేసుకోలేకపోతే, ఇఫ్ యూ కాంట్ అండర్స్టాండ్ మీ, ఐ కాంట్ డూ ఎనీథింగ్ ఎట్ ఆల్. ఇఫ్ యూ కాంట్ కమ్ ఇన్ టైంకి రాకపోతే వాట్ కెన్ ఐ డూ, నేనేం చేయగలను. ఇఫ్ యూ కాంట్ కంటిన్యూ దిస్ బ్యాచ్, యూ కెన్ కంటిన్యూ ద నెక్స్ట్ బ్యాచ్ ఓన్లీ. ఈ బ్యాచ్ మీరు కంటిన్యూ చేయలేకపోతే నెక్స్ట్ బ్యాచ్ కంటిన్యూ చేయండి, చేయొచ్చు. యూ కాంట్, రైట్. ఇఫ్ యూ కాంట్ స్పెండ్ సమ్ టైమ్ ఎవ్రీ డే ఫర్ ఇంగ్లీష్, యూ హ్యాడ్ బెటర్ స్టాప్ కమింగ్ టు ద క్లాసెస్. మీరు రోజు కొంత సమయం ఇంగ్లీష్ కోసం స్పెండ్ చేయలేకపోతే క్లాసులు మానేయటం మంచిది. యూ హ్యాడ్ బెటర్ స్టాప్ కమింగ్ టు ద క్లాసెస్. స్పెండ్ చేయలేకపోతే, ఇఫ్ యూ కాంట్ స్పెండ్ సమ్ టైమ్ ఫర్ ఇంగ్లీష్ ఎట్ హోమ్ ఫర్ ప్రాక్టీస్. సో కెన్, కాంట్ ఈజ్ ఆల్సో వెరీ కామన్లీ యూస్డ్. దానికి బదులుగా ఏబుల్ టు మోడల్స్ ఆల్మోస్ట్ అన్ని వాడచ్చు, బట్ ఎక్కువగా అర్థవంతంగా ఉండే మోడల్స్ ఇఫ్ యు ఆర్ ఏబుల్ టు, యూ కెన్ యూస్ ఇన్ ద ప్లేస్ ఆఫ్ కెన్. ఇఫ్ యు ఆర్ ఏబుల్ టు ప్రాక్టీస్ ఫర్ సమ్ టైమ్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ ఎవ్రీ డే, రోజు ప్రాక్టీస్ చేయగలుగుతూ ఉంటే, అంత గలిగితే కాదు, గలుగుతూ ఉంటే, యూ కెన్ యూజ్ am is are able to in the if class part. And you can use the word have to. For example, you have to go అంటే నువ్వు వెళ్ళాలి. యూ హ్యావ్ టు గో అంటే నువ్వు వెళ్ళాలి. దానికి ముందు ఇఫ్ పెట్టారనుకోండి, ఇఫ్ యూ హ్యావ్ టు గో, నువ్వు వెళ్ళవలసి ఉంటే వెళ్ళండి. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ టు గో, ప్లీజ్ గో, నో ప్రాబ్లం, వీ కెన్ డిస్కస్ లెటర్. అతను రావాలి, ఈ హ్యాస్ టు కమ్, దానికి ముందు ఇఫ్ పెడితే, ఇఫ్ హీ హ్యాస్ టు కమ్, అతను రావాల్సి ఉంటే వస్తాడులేండి, మీరు వెయిట్ చేయండి. ఇఫ్ హీ హ్యాస్ టు కమ్, హీ విల్ కమ్, ప్లీజ్ వెయిట్. సో ఇఫ్ క్లాస్లో హ్యావ్ టు, హ్యాస్ టు కూడా చక్కగా వాడుకోవచ్చు. కెన్, కాంట్ వాడుకోవచ్చు, ఏబుల్ టు వాడుకోవచ్చు. రిజల్ట్లో మన ఇష్టం, ఏదైనా వాడుకోవచ్చు, పాస్ట్ కాకుండా. దిస్ ఇస్ ద 9th model. The last model of this class, 10th model, which I have designed for the comfortability of all the students, is be forms and have forms in the if class. You know what is a be form? Be form అంటే ఏంటి? am, is, are ని be form అంటాం ప్రెసెంట్లో. పాస్ట్లో was, were, ఫ్యూచర్లో అయితే will be, shall be, may be, can be, could be, been, being, ఇవన్నీ be forms. కానీ ఎక్కువగా మనకు కావాల్సింది ఇప్పుడు am, is, are. am not, are not, is not. ఇంకేముంటుంది సెంటెన్స్లో, ఓన్లీ బీ ఫామే ఉంటుంది. ఇఫ్ యు ఆర్ గోయింగ్, ఇఫ్ యు ఆర్ కమింగ్ ఉండదు. అది మనం ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నాం 3rd మోడల్లో. ఆ బీ ఫామ్ కాదు ఇక్కడ, ఓన్లీ యామీజారే ఉంటాయి, ఇంకేం ఉండవు. సపోజ్ మీరు ఫ్రీగా ఉంటే నేను వచ్చి ఒకసారి మాట్లాడతాను. మీరు ఫ్రీగా ఉంటే, ఇఫ్ యు ఆర్ ఫ్రీ అంతే. దాంట్లో ఇంకా ఐఎన్జీ వర్బ్లే ఉండవు. ఇఫ్ యు ఆర్ ఫ్రీ, I will come and talk to you. మెయిన్ క్లాస్, రిజల్ట్ క్లాస్. I will come and talk to you. నేను వచ్చి మాట్లాడతాను. మీరు ఫ్రీగా లేకపోతే నేను రేపు వస్తాలేండి సార్, నో ప్రాబ్లం. ఓకే. ఇఫ్ యు ఆర్ నాట్ ఫ్రీ, I will come tomorrow, no problem. If you are not free, I will come tomorrow. If he is in station,
ఐ విల్ గో అండ్ మీట్ హిమ్. అతను స్టేషన్లో ఉంటే, స్టేషన్లో అంటే ఊళ్ళో ఉంటే అంటానికి ఇంగ్లీష్లో స్టేషన్ అంటాం. ఇఫ్ హీ ఈజ్ ఇన్ స్టేషన్, ఇఫ్ ఈజ్ ఇన్ స్టేషన్, ఐ విల్ గో అండ్ మీట్ హిమ్. అతన్ని వెళ్ళి నేను కలుస్తాను. ఇఫ్ ఈజ్ నాట్ ఇన్ స్టేషన్, ఐ విల్ కాల్ హిమ్, నో ప్రాబ్లం. అతను ఊళ్ళో లేకపోతే నేను ఫోన్ చేస్తాను. మీరు ఇప్పుడు సౌకర్యంగా ఉంటే, ఇఫ్ యు ఆర్ కంఫర్టబుల్. మీరు బిజీగా ఉంటే, ఇఫ్ యు ఆర్ బిజీ. మీరు ఇప్పుడు ఫ్రీగా ఉంటే, ఇఫ్ యు ఆర్ ఫ్రీ నౌ. ఇఫ్ యు ఆర్ నాట్ ఫ్రీ నౌ, సో బీ ఫార్మ్స్ కూడా మనం ఇఫ్ క్లాస్లో వాడచ్చు. అలాగే హ్యావ్ ఫార్మ్స్. ద వర్డ్ హ్యావ్, as I told you, has a lot of meanings. In English language, have is a beautiful word. It has a number of occasions to use in English. హ్యావ్ అనే మాటకి చాలా అర్థాలు ఉన్నాయి. దాంట్లో కలిగి ఉండుట, కలిగి ఉండుట అని అర్థం ఉంది ఒకటి. ఆ కలిగి ఉండుట అంటే ఏం కలిగి ఉండటం? ఏదో ఒకటి, ఒక ఆస్తో, ఒక సంపదో, ఒక విజ్ఞానమో, ఒక అనుభవమో, ఏదో ఒకటి మన దగ్గర, మన సొంతం. ఐ హ్యావ్ ఎ బిల్డింగ్ అన్నాను, నాకు ఒక బిల్డింగ్ ఉంది. ఐ హ్యావ్ నాలెడ్జ్ ఉంది. ఐ హ్యావ్ ఎక్స్పీరియన్స్, నాకు ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది. ఉంది అంటే కలిగి ఉన్నాను అర్థం. ఐ హ్యావ్ నో ఎక్స్పీరియన్స్, నాకు ఎక్స్పీరియన్స్ లేదు, నో. అలాగే హీ హ్యాస్ నో, అతనికి ఉంది. హీ హ్యాస్ మెనీ ప్రాపర్టీస్, చాలా ప్రాపర్టీస్ ఉన్నాయి. అతనికి ప్రాపర్టీస్ ఏం లేవండి, హీ హ్యాస్ నో ప్రాపర్టీస్. దీన్ని ఇఫ్ క్లాస్లో వాడితే అదే అర్థం వస్తుంది. ఇది కూడా వాడచ్చు. సపోజ్ అతనికి అనుభవం ఉంటే మనం వెంటనే జాబ్ ఇవ్వచ్చు, ప్రాబ్లం లేదు. ఇఫ్ హీ హ్యాస్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇన్ .NET, if he has experience in Workday, if he has experience in PeopleSoft, we can give him the job. మనం అతనికి జాబ్ ఇవ్వచ్చు. If he has no experience, how can we give the job? If he has no experience, have ఫామ్ని మనం వాడుతున్నాం. అలాగే ఇఫ్ యూ హ్యావ్ టైం, మీకు టైం ఉంటే. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ నో టైం, మీకు టైం లేకపోతే. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఇంట్రెస్ట్, మీకు ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ నో ఇంట్రెస్ట్, మీకు ఇంట్రెస్ట్ లేకపోతే. సో దిస్ ఇస్ ద 10th మోడల్ ఆఫ్ యూజింగ్ ఇఫ్ క్లాస్. గమనించండి, హౌ మెనీ మోడల్స్ వీ హ్యావ్ లెర్న్డ్. ఇన్ తెలుగు, నువ్వు వస్తే, నువ్వు వస్తూ ఉంటే, నువ్వు వచ్చేస్తే, నువ్వు వచ్చావంటే, నువ్వు వచ్చి ఉన్నట్లయితే, ఒకవేళ నువ్వు వస్తే, నువ్వు కొంచెం వస్తే, నువ్వు రాగలిగితే, నువ్వు రావాల్సి ఉంటే, అన్నీ కూడా ఇఫ్ క్లాస్. దీంతో పార్ట్ 2 ఇఫ్ క్లాస్ ఈజ్ అఫీషియల్లీ కంప్లీటెడ్.